का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। অসম কৃষি বাণিজ্য আৰু গ্ৰাম্য ৰূপান্তৰণ চমুকৈ এপাৰ্ট আঁচনিৰ দ্বাৰা অসমত আলুৰ কৃষি প্ৰণালীৰ ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট পৰিৱৰ্তন আনিবলৈ সমৰ্থ হৈছে। তাৰ ভিতৰত হালকোৰ নমৰাকৈ কৰা আলু খেতি অৰ্থাৎ জিৰ' টিলেজ পটেটো কাল্টিভেশ্যন উল্লেখযোগ্য। ইয়াৰোপৰি আলুৰ বিভিন্ন প্ৰদৰ্শনমূলক খেতিৰ পৰা এটা কথা পৰিষ্কাৰ হৈছে যে আলুৰ বীজটো যদি উচ্চ মানদণ্ড বিশিষ্ট হয় তেতিয়া প্ৰয়োজনীয় ব্যৱস্থাপনা ল'লে যথেষ্ট ভাল উৎপাদন পাব পাৰি। কিন্তু আলু ৰোৱাৰ সময়ত প্ৰধান সমস্যা হৈছে উন্নত মানদণ্ডৰ আলুৰ বীজ পোৱাটো। আৰু বহু ক্ষেত্ৰত আমদানি কৰি অনা হয় যদিও ইয়াত বহু খৰচ পৰে আৰু ভাইৰাছমুক্ত বীজ পোৱা নাযায়। এই সমস্যা সমাধানৰ পথ মুকলি কৰিবলৈ প্ৰাৰম্ভিক ব্যৱস্থা এপাৰ্ট আঁচনিত লোৱা দেখা গৈছে। ইয়াৰ বাবে নেট হাউচ অৰ্থাৎ অতি ঘন ফুটাযুক্ত কোমল পলিথিনৰ জালৰ দ্বাৰা বিশেষ ঘৰ বনাই তাত আলু খেতি ৰোপণ কৰা হয়। এই বিশেষ নেটৰ ঘৰটোৰ আকাৰ বিভিন্ন হ'ব পাৰে, যদিও এপাৰ্টৰ যোগেৰে বনোৱা নেটৰ ঘৰবোৰৰ জোখ এনেধৰণৰ: মাটিকালি 1350 বৰ্গমিটাৰ প্ৰায় 1 বিঘা, বাঁহৰ খুঁটাৰ সংখ্যা 135টা, বাঁহৰ খুঁটাৰ উচ্চতা 6 ফুট, খুঁটাৰ মাজৰ দূৰত্ব প্ৰায় 10 ফুট। নেটৰ ঘৰ বনোৱাৰ আগতে মাটিখিনি ভালদৰে চহাই ল'ব লাগে আৰু মাটিখিনিত পোক পৰুৱা বেমাৰ নহ'বলৈ শোধন কৰি ল'ব লাগে। এই ক্ষেত্ৰত আলু ৰোৱাৰ এমাহমান আগতে 15 কিলোগ্ৰাম খৰিহৈ ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে। দৰং জিলাৰ বছাচোৱা গাঁৱৰ আশা VCSে এপাৰ্ট আঁচনিৰ অধীনত প্ৰায় 1 বিঘা মাটিত আলুৰ কুফ্ৰী সূৰ্যযাত্ৰীৰ নেট হাউচত খেতি কৰিছে। এই ক্ষেত্ৰত দৰং জিলাৰ এপাৰ্টৰ সমূহ বিষয়া কৰ্মচাৰীয়ে আগভাগ লোৱাৰ লগতে বছাচোৱা গাঁৱৰ প্ৰগতিশীল কৃষক শ্ৰী ক্ষীৰোদ শৰ্মাই এই নেটঘৰটি তৈয়াৰ কৰি উলিয়াইছে। নেট হাউচত আলু কেনেদৰে লগাব লাগে আৰু কেনেধৰণৰ সাৱধানতা ল'ব লাগে সেই বিষয়ে ইণ্টাৰনেশ্যনেল পটেটো চেণ্টাৰ চমুকৈ CIPৰ এপাৰ্ট আঁচনিৰ ৰেচিডেণ্ট কনচালটেণ্ট হিচাপে নিয়োজিত ডক্টৰ যোগিন্দৰ সিং মিনহাছে কি কয় শুনো আহক। असम में हम लोग पोटैटो की प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए या इसकी क्वालिटी में बढ़ोतरी करने के लिए हम काम कर रहे हैं। असम की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि असम में जो आलू है वो 1 लाख हेक्टेयर में होता है, लेकिन प्रोडक्शन यहाँ पर 7.5 लाख टन के आसपास है, जो कि 7.5 टन पर हेक्टेयर के आसपास आती है, जबकि भारत की जो प्रोडक्शन है इंडिया की एवरेज वो 23 टन पर हेक्टेयर है। असम में प्रोडक्शन बहुत थोड़ी है। इसके मेन कारण है कि यहाँ पर जो सीड है वो सारा यहाँ प्रोड्यूस नहीं होता है, बिल्कुल भी नहीं होता है, और सारा सीड बाहर से आता है, वेस्ट बंगाल से आता है, पंजाब से आता है या दूसरी स्टेट से आता है। लेकिन जो सीड की क्वालिटी है उसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है, बिल्कुल ख़राब क्वालिटी का सीड आता है, जिसकी वजह से यहाँ पर प्रोडक्शन बहुत कम होता है। तो असम में आलू का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए यहाँ पर लोकल सीड प्रोडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात यह है कि जब हम सीड बाहर से मंगाते हैं, जैसे पंजाब से सीड आता है, तो उसमें 8-9 रुपये ट्रांसपोर्टेशन के ऐड हो जाते हैं और सीड की कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो जाती है। जैसे पिछले साल यहाँ पर सीड 70 से 80 रुपये किलो बिका है, और अगर हम सीड यहाँ असम में अपना सीड प्रोड्यूस करेंगे तो उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 10 रुपये के आसपास आएगी, और जो हमारी कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन पोटैटो की है वो काफ़ी कम हो जाएगी। अभी कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन हमारी 1.5 लाख के आसपास है पर हेक्टेयर। अगर हम अपना सीड यूज़ करेंगे तो वो कम होकर 1 लाख के आसपास पहुंच जाएगी। सीड प्रोडक्शन करने के लिए यहाँ पर जो स्टार्टिंग मटेरियल है वो बिल्कुल प्योर होना चाहिए, तो इसलिए हमने यहाँ पर ब्रीडर सीड लेके आए हैं, जो कि हमने सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट से प्रोक्योर किया है। तो नेट हाउस में हम ये ब्रीडर सीड लगाएंगे, और नेट हाउस का मेन जो लगाने का मेन पर्पज़ ये है कि जो
छोटे छोटे कीड़े हैं, एफिड्स होते हैं, एफिड्स बोलते हैं, वो वायरस के वेक्टर्स हैं, वो वायरस को फैलाते हैं। अगर एक प्लांट में वायरस है तो उसका रस चूसेगा एफिड, दूसरे प्लांट पे जाएगा और वायरस को दूसरे प्लांट में फैला देगा। क्योंकि आलू जो इसकी जो मल्टीप्लिकेशन है वेजिटेटिव है, तो इसलिए जो वायरस इकट्ठी होती हैं एक जनरेशन में, वो दूसरी जनरेशन में चली जाती हैं और इस तरह से 2-4 साल में वायरसेस काफ़ी इंक्रीज़ हो जाती हैं और पोटैटो की यील्ड काफ़ी कम हो जाती है। तो जब हम नेट में आलू लगाएंगे तो क्योंकि इसमें बिल्कुल प्रोटेक्शन है, एक फिज़िकल बैरियर क्रिएट कर दिया हमने आलू की फसल के बीच में और कीड़ों के बीच में, तो कीड़े अंदर बिल्कुल नहीं आएंगे। अंदर भी हम स्प्रे वगैरह जारी रखेंगे ताकि अगर कोई गलती से कीड़ा अंदर आ गया तो यहाँ मल्टीप्लाई ना कर सके। तो जो क्रॉप यहाँ प्रोड्यूस करेंगे वो बिल्कुल वायरस फ्री होगी, क्योंकि हमने जो स्टार्टिंग मटेरियल है वो ब्रीडर सीड लिया है, या हम मिनी ट्यूबर लेते हैं जो एरोपोनिक से प्रोड्यूस होते हैं। इस नेट हाउस में हम कुफरी सूर्या का ब्रीडर सीड दे रहे हैं, तो ये प्योर सीड है, तो इसकी प्योरिटी मेंटेन रहेगी। तो जो हमारा मेन आइडिया ये है कि एक जो मल्टीप्लिकेशन है वो नेट में लेंगे और उसके बाद 2 मल्टीप्लिकेशन हम फील्ड में लेंगे, और जो नेट हाउस की प्रोड्यूस अगले साल आएगी हमारी, उसको हम रिसाइकिल करेंगे नेट में, उसको हम फिर नेट में लगाएंगे। उसका जैसे 1 बीघे का नेट है, इसमें 6 या 7 बीघे का सीड बनेगा, तो 1 बीघे का सीड हम दोबारा नेट में लगाएंगे और 6 बीघे का सीड हम बाहर खेत में लगाएंगे। तो 2 मल्टीप्लिकेशन हम फील्ड में करेंगे। तो इस तरह से जो 1 बीघे का नेट है, 2 मल्टीप्लिकेशन के बाद 200 बीघे का सीड तैयार हो जाएगा, जो कि असम के फार्मर्स को, ये जो हमारे फार्मर यहाँ बनाएंगे, वो बेच सकते हैं। तो इस तरह से जो इसका मेन जो नेट हाउस का फ़ायदा ये है कि जो अच्छी क्वालिटी का सीड है, अच्छी क्वालिटी का मटेरियल है, हर साल आपके नेट में आपको उपलब्ध है, और वहाँ से आपकी जो चेन है सीड प्रोडक्शन की, वो चलती रहती है साल दर साल। इस नेट हाउस की जो लाइफ है, अगर हम इसको, ये टेम्परेरी नेट हाउस है, इसको हम जैसे आलू की फसल के बाद निकाल के इकट्ठा करके रख लेंगे, तो अगर हम ऐसे इसको सुरक्षित रखेंगे तो ये मतलब 5 से लेकर 7 साल तक ये आसानी से चलेगा। নেট হাউচত আলুৰ বীজ উৎপাদনত গুৰুত্বৰ বিষয়ে এপাৰ্ট আঁচনিত নিয়োজিত জ্যেষ্ঠ গৱেষণা সহযোগী ছিনিয়ৰ ৰিচাৰ্চ এছ'চিয়েট ইণ্টাৰনেশ্যনেল পটেটো চেণ্টাৰ ডক্টৰ নিৰ্মলকান্ত শৰ্মাই এনেদৰে কয়। हम लोग यहाँ पे बेसिकली जब आए थे तो हमने ऑलमोस्ट सारे डिस्ट्रिक्ट में विज़िट किया, और वहाँ पे हमने जो सर्वे किया उसमें देखा कि असम में एक तो बीज की बहुत समस्या है, आलू के बीज की सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है। तो उसको कैसे दूर किया जाए, उसकी क्या तरीके हो सकते हैं कि हम लोग असम में अच्छा बीज तैयार कर सकें। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए हमने असम में ये लो कॉस्ट बैम्बू बेस्ड नेट हाउस लेके आए हैं, जो कि हमने एक तो डिपार्टमेंट के साथ इंस्टॉल किए हैं फार्मर्स फील्ड पे, कुछ हमने असम एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के साथ किए हैं। तो हमारा जो मेन पर्पज़ है कि असम के जो फार्मर्स हैं उनको अच्छी क्वालिटी का सीड जो है वो उनको लोकली प्रोड्यूस हो, असम के अंदर ही वो प्रोड्यूस हो। तो वो कैसे हो सकता है, उसके लिए हमने ये नेट हाउस का एक कंसेप्ट दिया है कि आप लोग जो फार्मर्स हैं, जो सीड बिज़नेस करना चाहते हैं, सीड का कारोबार में आना चाहते हैं, वो लोग नेट के अंदर ही बीज बनाएं और बाकी जो अपने साथी लोगों को उसको सेल करें, बेचें। तो ये नेट हाउस जो है ये 40 मैश का नेट हाउस है, ताकि आपके इंसेक्ट वगैरह इसके अंदर ना आएँ, जिससे कि जो इंसेक्ट वगैरह हमारे डिजीज़ को एक अनहेल्दी प्लांट से लेके हेल्दी प्लांट्स पे ले जाते हैं और आलू में बीमारियां पैदा करते हैं। और दूसरा ये जो नेट है ये यूवी रेजिस्टेंट नेट है, इसकी लाइफ जो है वो आप अगर अच्छे से रखते हैं, बिल्कुल ढंग से रखते हैं, तो एक फार्मर जो है वो 6 से 7 साल इसको आराम से चला सकता है नेट हाउस को। और इसमें जो है हमने नेट हाउस में एक ब्रीडर सीड का कंसेप्ट दिया कि आप ब्रीडर सीड से स्टार्ट करिए या फिर मिनी ट्यूबर्स एरोपोनिकली प्रोड्यूस मिनी ट्यूबर से स्टार्ट करिए। तो यहाँ पे जो हैं आज हम दारंग में हैं, दारंग में जो कि असम का एक डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे हमने दिया है कुफरी सूर्या ब्रीडर सीड फ्रॉम सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो यहाँ पे ये फार्मर लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे इस साल, और फिर जो प्रोड्यूस आएगा उसको 2 मल्टीप्लिकेशन 2 साल और करके ये फिर टेबल पर्पज़ में जाएगा खाने के लिए, यानी और लोगों को इसका बीज मिलेगा। तो दूसरा इसमें क्या है कि हमने असम में देखा है कि कौन सी यहाँ पे वैरायटी जो हैं वो अच्छी परफॉर्म कर सकती हैं। तो हम वही वैरायटी यहाँ पे लेके आए हैं जो अच्छे से यहाँ ग्रो परफॉर्म करती हैं, जिनका यहाँ पे प्रोडक्शन अच्छा है। जैसे कि हम बोलते हैं कुफरी सूर्या यहाँ के लिए अच्छा वैरायटी है, एक कुफरी हिमालयनी अच्छा वैरायटी है,
और फिर असम में हमने धीरे धीरे जैसे जैसे आगे बढ़ते गए तो हमने देखा कि यहाँ प्रोसेसिंग का भी काफ़ी एक हब है एक असम में। यानी अब धीरे धीरे कंपनी जो हैं प्रोसेसिंग की, जैसे आपकी पेप्सिको है, किसले है, हल्दीराम है, वो असम में उनके प्लांट हैं, पर वो उनको प्रोसेसिंग का पोटैटो जो है प्रोसेसिंग का आलू वो यहाँ नहीं मिलता है। वो सारे का सारा आलू या तो वेस्ट बंगाल से लाते हैं या पंजाब से लेके आते हैं। तो हमने लास्ट 2 साल से यहाँ पे प्रोसेसिंग वैरायटीज़ भी इंट्रोड्यूस की हैं, जैसे कि लेडी रोजेटा प्रोसेसिंग वैरायटी लगाते हैं लोग। तो वो विश्वनाथ डिस्ट्रिक्ट में काफ़ी लोग जो हैं वो प्रोसेसिंग का काम कर रहे हैं प्रोसेसिंग वैरायटीज़ पे, और उनको अच्छा फ़ायदा मिल रहा है उसका। जब कंपनी बाई बैक कर रही हैं तो उनको अच्छा उसका बेनिफिट मिल रहा है प्रोसेसिंग वैरायटीज़ का। নেট হাউচত আলুৰ বীজ উৎপাদন কৰি ইতিমধ্যে বিশেষ সফলতা লাভ কৰা দেশসমূহৰ ভিতৰত বাংলাদেশ উল্লেখযোগ্য। প্ৰায় 6 বছৰ আগতে এপাৰ্ট আঁচনিৰ যোগেদি বাংলাদেশলৈ গৈ নেট হাউচত আলু উৎপাদন কৰা দেখি সন্তোষ লাভ কৰা সহকাৰী কৃষি সঞ্চালক তেজপুৰৰ উদ্ধৱ চন্দ্ৰ ডেকাই কি কয় শুনোৱা হওক। আমি অসমৰ কৃষকৰ বাবে ভাল খবৰ যে আমাৰ ইয়াতে আলু প্ৰডাকশ্যনৰ যিটো উৎপাদনৰ ব্যৱস্থাটো কৰিছে, আৰু আমাৰ বহুদিনৰ ফালৰ পৰা আমি এপাৰ্টৰ জৰিয়তে আমি এটা কৈ আহিছিলোঁ আমাৰ আলু উৎপাদনৰ ক্ষেত্ৰত আমি নেট হাউচিঙৰ ব্যৱস্থাটো কৰিব লাগে। আৰু এই ক্ষেত্ৰত আমি 2 বছৰ আগতে যেতিয়া বাংলাদেশত গৈছিলোঁ, তেওঁলোকে অসমৰ অৱস্থা আৰু আমাৰ নৰ্থ ইষ্টৰ অৱস্থাৰ পৰাই প্ৰায় একেই ধৰণৰ মিলে, কিন্তু তেওঁলোকে প্ৰায় লাখ টন, বহুত কেইবা লাখ টন তেওঁলোকে আলুৰ বীজ উৎপাদন কৰে, আৰু আলুৰ বীজ উৎপাদন কৰে এই নেট হাউচিঙৰ জৰিয়তে। এতিয়া ধৰি লওক মই সুখী, 2 বছৰ 3 বছৰ আগতে যেতিয়া আমি বাংলাদেশত গৈছিলোঁ, আমাৰ এপাৰ্টৰ পৰা পঠিয়াইছিলে, তাতে আপোনালোকে হাজাৰ হাজাৰ বিঘা তেওঁলোকে খেতিয়কসকলে বাংলাদেশত তেওঁলোক বাৰী বুলিয়ে মানে বাংলাদেশ এগ্ৰিকালচাৰ ৰিচাৰ্চ ইনষ্টিটিউট তেওঁলোকে বিভিন্ন ধৰণৰ আলু উৎপাদন কৰিছে। আৰু আলু উৎপাদনৰ ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট তেওঁলোকে 25 টনৰ পৰা 50 টনলৈকে উৎপাদন হোৱা তেওঁলোকে বীজ তেওঁলোকৰ তাত উৎপাদন হৈছে। আৰু আমাৰ কুফৰি চিন্দুৰী তেওঁলোকেও কৰে। আৰু এটা খুব ভাল কথা হৈছে কি, আমাৰ অসমতো এতিয়া আমাৰ যিটো CIPৰ জৰিয়তে বা এপাৰ্টৰ জৰিয়তে আমাৰ যিটো চিড প্ৰডাকশ্যনৰ আমাৰ আৰম্ভ কৰিছে, আৰু যিহেতু আমি ভাইৰাছ ফ্ৰী চিড পাবই লাগিব, ভাইৰাছ ফ্ৰী যেতিয়া ভাইৰাছ পাতবিলাক কেঁকৰা মেকৰা হৈ যায়, সেই তাৰ পৰা আলু মুঠেই 2টা এটা লাগে। গতিকে তাৰ পৰা যিটো বীজ হ'ব, আমাৰ এই বীজৰ বেপাৰখন বহুত ডাঙৰ বেপাৰ। আৰু ইমান দিনে আমি অসমে পাঞ্জাৱ, হাৰিয়ানা বা আপোনাৰ ৱেষ্ট বেংগলৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি আছিলে। গতিকে আমি এইবাৰ যে ইয়াতে আৰম্ভ কৰিছে এই মানে আপোনাৰ যিটো মোৱা পোক বা এফিডৰ জৰিয়তে আমাৰ ভাইৰাছটো ট্ৰেন্সমিট হয়, গতিকে এই নেট হাউচৰ জৰিয়তে আমি নতুন প্ৰযুক্তি আমি কৃষকসকলে পাব, আৰু এই যিটো প্ৰশিক্ষণ তেওঁলোকে লাভ কৰিব, আৰু ইয়াৰ জৰিয়তে আমি আমাৰ কৃষকৰ যিটো আলুৰ বীজ উৎপাদনৰ ক্ষেত্ৰত আমি যথেষ্ট লাভৱান হ'ম। কিয় আমি এপাৰ্টৰ জৰিয়তে যিবিলাক আলু আমি পাঞ্জাৱ, হাৰিয়ানাৰ পৰা আনিছোঁ, যিখিনি কৰা হৈছে তাতেও আমাৰ উৎপাদন যথেষ্ট বেছি পোৱা হৈছে। গতিকে আমি যেতিয়া ইয়াতে আমাৰ কৃষকসকলে আলুৰ বীজ উৎপাদন কৰিব, আমাৰ কৃষকসকল লাভৱান হ'ব, আৰু আলু খেতিৰ ক্ষেত্ৰত আমি এটা বেলেগ যুগান্তকাৰী পৰিৱৰ্তন আহিব। দৰং জিলাৰ বছাচোৱা গাঁৱত নেট হাউচত কৰা আলু খেতিৰ আৰম্ভণিতে প্ৰগতিশীল কৃষক ক্ষীৰোদ শৰ্মাই এনেদৰে কয়। আমি VCSৰ আণ্ডাৰত আমি কিছুমান কাম কৰা হৈছে। আমাৰ গ্ৰুপত কিছুমান আমি মানে জাম, জেলি, আচাৰ তেনেকুৱা কৰা হৈছে। লগতে আমি আলু খেতি কৰিছোঁ এইবাৰ, যিটো 0 টিলেজ আলু খেতি আমি আজি 2-3 বছৰৰ পৰা কৰি আছোঁ। আৰু এইবাৰ এই আচাৰ VCS নামৰ এই নেট হাউচটো আহিছে, আৰু এই নেট হাউচটোৰ ভিতৰত ফুল্লি প্ৰটেক্টেড হিচাপে আমি চিড প্ৰডাকশ্যনৰ কাৰণে যিটো আলু ইয়াত কৰা যাব, আৰু সেইমতে আমাক আলুটো দিয়া হৈছে। ইয়াতে যোৱাকালি এই ঘৰটো কমপ্লিট হৈ গৈছে। ইয়াৰ পিছত আমি ইয়াত পাৱাৰ টিলাৰ মাৰি আলু আমি অহা বুধবাৰে আলু ৰোৱাৰ কাৰণে এটা মানে আনুষ্ঠানিকভাৱে ৰাখিছোঁ। আৰু লগতে এই আঁচনিটো সম্পূৰ্ণ এপাৰ্ট আত্মাৰ জৰিয়তে আহিছে। আমাৰ যিটো ডিষ্ট্ৰিক্টৰ এপাৰ্টৰ জৰিয়তে ইয়াত আত্মাৰ সম্পূৰ্ণ সহযোগ, আত্মাৰ কৰ্মকৰ্তা বা ইয়াৰ প্ৰশিক্ষণ লোৱা হৈছিল। ইয়াৰ আগতেও মই এই নেট হাউচত ঘৰৰ পৰা মই জিঞ্জিয়ালৈ গৈছিলোঁ। জিঞ্জিয়াত তাত আলু খেতি কেনেকৈ কৰে নেট হাউচৰ ভিতৰত চাই আহিছিলোঁ, আৰু বাহিৰতো কেনেকৈ কৰিছে চাই আহিছিলোঁ যোৱাবাৰ। আৰু এইবাৰ এই আত্মা এপাৰ্টৰ জৰিয়তে আমি এই নেট হাউচটো পাইছোঁ, আৰু এইবাৰ প্ৰথমবাৰৰ বাবে আমি এই দৰং জিলাৰ ভিতৰত এই প্ৰথম আৰম্ভ কৰিম এই নেটৰ তলত আলু খেতিটো।
বৰ্তমান চিৰিক্ষিৰোড শৰ্মাই জনোৱা অনুসাৰে নেট হাউচত আলু খেতিত ব্যৱহাৰ কৰা বীজ আৰু সাৰৰ পৰিমাণ এনেধৰণৰ: প্ৰায় 1 বিঘা মাটিৰ বাবে আলুৰ বীজ 3 কুইণ্টল, জাত কুফ্ৰী সূৰ্য, কেঁচুসাৰ 3 কুইণ্টল, MOP 17 কিলোগ্ৰাম, ইউৰিয়া 32 কিলোগ্ৰাম, SSP 83 কিলোগ্ৰাম, জিংক 1 কিলোগ্ৰাম, বৰাক্স 1 কিলোগ্ৰাম। নেট হাউচৰ বাবে বাঁহৰ খুঁটাৰ ওপৰত নেট লগোৱাৰ সময়ত সাৱধান হ'ব লাগে যাতে নেট বাঁহত লাগি ফালি নাযায়। তাৰোপৰি নেটখন মাটিত অলপ পুতি দিব লাগে আৰু অহা যোৱা কৰোঁতে নেটৰ দৰ্জাখন বন্ধ কৰি থ'ব লাগে যাতে পোক পৰুৱা সোমাব নোৱাৰে। দৰং জিলাৰ দৰে শোণিতপুৰ জিলাৰ নপামস্থিত কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্ৰতো যোৱা 2 বছৰ ধৰি নেট হাউচত আলুৰ বীজ উৎপাদন কাৰ্যসূচী লৈছে। কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্ৰ শোণিতপুৰৰ নেট হাউচত কৰা আলু বীজ উৎপাদন স্থলীলৈ আমি পৰিদৰ্শনৰ বাবে গৈছিলোঁ। চিড প্ৰডাকশ্যন পটেটো ইনচাইড নেট হাউচত উৎপাদিত আলুৰ জাতটি হ'ল কুফ্ৰী লিমা। তাতেই আমি লগ পাইছিলোঁ কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্ৰ শোণিতপুৰৰ শস্য বিজ্ঞানী ডক্টৰ ৰজি চুতীয়াক। গতিকে আহক ডক্টৰ ৰজি চুতীয়াই নেট হাউচত আলুৰ বীজ উৎপাদনত গুৰুত্ব আৰু ইয়াৰ খেতিৰ পৰিৱেশন সম্পৰ্কে কি কয় শুনো। এইটো দেখিছে আমি এতিয়া নেট হাউচৰ ভিতৰলৈ আহিলোঁ। আমাৰ যোনটো আলু আমি কৰিছোঁ কুফ্ৰী লিমা, এইটো আমাৰ 2nd ইয়াৰ চিড প্ৰডাকশ্যন হয়। আমি যোৱা বছৰ আমি 1st ইয়াৰ কৰা গৈছিল আৰু এইটো আমি 2nd ইয়াৰ নেট হাউচৰ ভিতৰত কৰিছোঁ। আমাৰ যিহেতু নেট হাউচ আপোনালোকে দেখিছে, আমি নেট হাউচটো খুব সুন্দৰ ধৰণে আমি বনাই লৈছোঁ আৰু যিহেতু আমি নেট হাউচ যেতিয়া বনাম, আমাৰ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা আমি মনত ৰাখিব লাগিব কি ভালকৈ আমি চপাই ল'ব লাগিব। নেটখিনি আমি ধুনীয়াকৈ মাটিৰ তলত সোমাই ল'ব লাগিব, যিহেতু ক'তো ইয়াত মানে হোল টাইপৰ বস্তু থাকিব নালাগিব। যিহেতু আমাৰ পোকৰ কাৰণে আমি এইটো নেট হাউচ আমি যিহেতু ইউজ কৰিছোঁ, তো তাত আপুনি ভালকৈ চাব লাগিব নেট হাউচৰ ক'তো ইয়াত আমাৰ হোল থাকিব নালাগিব, যিহেতু আমাৰ পোক আহিব নোৱাৰিব। আৰু মই আপোনালোকক অলপ পদ্ধতিটো কৈ দিওঁ আমি কি ধৰণে কেনেকৈ এইটো শস্যটো আমি ষ্টাৰ্ট কৰিছিলোঁ। যিহেতু আমাৰ এটা 2nd ইয়াৰ ক্ৰপ হয় আৰু আমাৰ আলু খেতি কৰিবলৈ আমাৰ 1 হেক্টৰত আমাৰ 22.5 কুইণ্টেল পাৰ হেক্টৰ আমাৰ চিড দৰকাৰ হয়। আৰু আমাৰ এই চাইজটো আমাৰ একচুৱেলি আমাৰ যোনটো আমাৰ চিডৰ কাৰণে আমি লওঁ 30 গ্ৰাম, আমাৰ 30 গ্ৰামমান চাইজ হ'ব লাগে। তাৰ ভিতৰত তাতকৈ ডাঙৰ হ'লে আমাৰ কি হয়, খেতিয়কে আমাৰ কাটিং কৰি লয় আৰু আমি এইটো শুধৰণ কৰি ল'বও লাগে। আমি যিহেতু আমাৰ ভাইৰাছ ফ্ৰী চিডৰ কাৰণে আমি এইটো খেতি কৰি আছোঁ, আমি ইণ্ডোফিল দি পেলাই শুধৰণ কৰি লওঁ আৰু আমি মাটিটো আমি শুধৰণ কৰি ল'ব লাগে, যিহেতু আমাৰ মাটিটো বহুতখিনি বেমাৰ থাকে। তো মাটি আমি শুধৰণ কৰিবলৈ কি কৰোঁ, আমাৰ ফুৰাডন যোনটো 5G থাকে, আমি 1 বিঘাৰ কাৰণে 2 কেজি পাৰ বিঘা আমি দি পেলাই মাটিটো শুধৰণ কৰি লৈছোঁ। তাৰপিছত আমি চিডখিনি আমি ইয়াত লগাইছোঁ, প্লান্টিং কৰিছোঁ আৰু তাৰ হ'ল আমাৰ স্পেচিংটো কি হয়, আমি চাবলৈ গ'লে প্লান টু প্লান আমি স্পেচিংটো আমি 20 চেণ্টিমিটাৰ দিওঁ, বাট যোনটো আমাৰ ৰ' টু ৰ' ডিফাৰেঞ্চ থাকে সেইটো 50 চেণ্টিমিটাৰ দিওঁ। আমাৰ তাত দূৰত্বটো আমি এনেকৈ মেইনটেইন কৰিছোঁ 15 to 20 চেণ্টিমিটাৰ কৰা গৈছে আৰু আমি লাইনত ৰুইছোঁ। যিহেতু আমাৰ লাইনত ৰোৱা আগলৈ আমাৰ কি হয়, যোনখিনি আমি আৰ্থিং আপ কৰিব লাগাহে, আমি 30 দিনৰ মূৰত এটা ফাৰ্ষ্ট আৰ্থিং আপ কৰিছোঁ, যোনটো মাটি চপাব লগা কথা। আলুত আমাৰ চাবলৈ গ'লে মেইন কথা আমাৰ যোনটো মাটি চপোৱা, বহুতে মাটি চপোৱা খেতিটো নকৰে কিছুমানে, কিন্তু আমাৰ আলুত এইটো কৰিবই লাগে এটা 30 দিনৰ মূৰত আৰু এটা 45 ডেজ। আৰু যিহেতু আমাৰ যিটো ডিউৰেশ্যনটো বেছি হয়, তো আমি এটা 60 ডেজৰ পিছতো আমি এটা আৰ্থিং আপ কৰিব লাগে। আমাৰ এইটো ক্ৰপত আমি 2টা আৰ্থিং আপ কৰিলোঁ, এটা 30 দিনত কৰিলোঁ আৰু এটা 45 ডেজত কৰা গৈছে। আৰু আমাৰ নেট হাউচৰ তাৰ ইম্পৰ্টেঞ্চ কি, আমাৰ যোনটো বেমাৰ, যোনটো আমাৰ লেড ব্লাইটৰ পটেটো যোনটো কয়, যোনটো আমাৰ বহুত চাবলৈ গ'লে আমাৰ খেতিয়কৰ এইটোৱে মাৰাত্মক বেমাৰ হয় বহুত খেতিয়কৰ। তো আমাৰ কি হ'ল, লেড ব্লাইটৰ কাৰণে আমি ইয়াত প্ৰিকশ্যন লৈছোঁ, আমি ইয়াত স্প্ৰে কৰিছোঁ। এতিয়ালৈকে আমি প্ৰথম স্প্ৰে কৰিছিলোঁ 30 ডেজত কৰিছোঁ, এণ্ট্ৰাকল কৰা গৈছে ফাৰ্ষ্ট 30 ডেজ, আৰু এটা আমি কৰিছোঁ ছেকেণ্ড স্প্ৰে কৰিছোঁ 40 ডেজত কৰিছোঁ এণ্ট্ৰাকল, আৰু এটা আমাৰ 60 ডেজত আমি এটা কৰিছোঁ ডাইমেটাফৰ 50%, যোনটো আমাৰ ট্ৰেড নেম লুইড বুলিও কোৱা যায়, সেইটো লেড ব্লাইটৰ কাৰণে। আৰু আমি আজি এটা আমি স্প্ৰে কৰাম মেলোডি ডিউ বুলি কয়, সেইটো আমি এটা স্প্ৰে কৰাম। আমাৰ যিহেতু বতৰ যিহেতু আমাৰ কি হৈছে, ঠাণ্ডা বৰষুণ পৰিছে আৰু আমাৰ যোনটো আমাৰ হিউমিডিটি বাঢ়ি গৈছে, যিহেতু তাৰ কাৰণে আমাৰ লেড ব্লাইট আহিব পাৰে। তাৰ প্ৰিকশ্যনৰ কাৰণে আমি এইটোকেইটা স্প্ৰে কৰিম। আৰু কি স্প্ৰে কৰোঁতে এটা প্ৰিকশ্যন ল'ব লাগে, মানুহখিনিয়ে যিহেতু আমাৰ গ্ল'ভছ পিন্ধিব লাগে, হোল কভাৰ থাকিব লাগে স্প্ৰে কৰোঁতে, উইথ মাস্ক লগাব লাগে, যোনখিনি আমাৰ স্প্ৰে কৰোঁতে প্ৰিকশ্যনছ ল'ব লাগে, সেইখিনি বস্তু আমি ইয়াত দেখাম।
আৰু আমাৰ যেহেতু আমি সেকেন্ড ইয়াৰ আমি কৰি আছো আপোনালোকে চাব পাৰে আমাৰ বহুত সুন্দৰ ধৰণে আমাৰ ক্ৰপটো হৈছে আৰু এটো আমাৰ আমি যেহেতু আমি ভাইৰাছ ফ্ৰী সিড পাম এটো ভাল আমি নেক্সট ইয়াৰ আমি ভাল সিড পাম যেহেতু আমি খেতিয়কৰ মাজলৈ লৈ যাম আশা কৰা হৈছে নেট হাউচত কৰা আলুৰ বীজ উৎপাদন প্ৰযুক্তিয়ে আলুৰ অধিক উৎপাদনত প্ৰভূত অৰিহণা যোগাব ভাৰত চৰকাৰৰ প্ৰতিটো প্ৰয়াস কৃষকৰ প্ৰগতিত দি আছে এটা নতুন বিশ্বাস দেশৰ কৃষকসকলৰ প্ৰতি সমৰ্পিত ভাৰত চৰকাৰে বিশেষকৈ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চল আৰু আন্দামান নিকোবৰ দ্বীপপুঞ্জৰ কৃষি অঞ্চলৰ বিকাশৰ বাবে নতুন প্ৰগতিশীল পদক্ষেপ লৈছে যাৰ দ্বাৰা কৃষকসকলে দ্ৰুত গতিত উন্নতি কৰি আছে কৃষি অঞ্চলৰ বিকাশৰ গতি অব্যাহত ৰাখি মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী শ্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত ভাৰত চৰকাৰে এক দূৰদৰ্শী নিৰ্ণয় লৈ দেশত ৰাষ্ট্ৰীয় খাদ্য তেল মিছন অইল পামৰ আৰম্ভণি কৰিছে যাৰ দ্বাৰা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ ৰাজ্যসমূহ আৰু আন্দামান নিকোবৰ দ্বীপপুঞ্জৰ কৃষকসকলৰ বিশেষ লাভ হ'ব পুঁজিৰ বিনিয়োগত বৃদ্ধি পাব খোৱা তেলৰ আমদানিৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰাটো কম হ'ব আৰু ৰোজগাৰৰ সুবিধা সৃষ্টি হ'ব খোৱা তেলত আত্মনিৰ্ভৰশীলতাৰ বাবে এতিয়া ৰাষ্ট্ৰীয় খাদ্য তেল মিছন অইল পামৰ সংকল্প লোৱা হৈছে নৰ্থ ইষ্ট আৰু আন্দামান নিকোবৰ দ্বীপপুঞ্জ এনেকুৱা অঞ্চল য'ত সহজে পামৰ খেতি কৰিব পৰা যায় পাম অইলৰ উৎপাদন হ'ব পাৰে এই মিছনৰ অধীনত অইল পামৰ অঞ্চল আৰু উৎপাদন বঢ়োৱাত জোৰ দিয়াৰ বাবে চৰকাৰে 11,000 কোটি টকাৰো অধিক সাহায্য ৰাখি নিৰ্ধাৰিত কৰিছে মিছনৰ অধীনত চৰকাৰে অইল পামৰ খেতিৰ বাবে ৰোপণ আদিৰ সহায়ত বৃদ্ধি ঘটাই পূৰ্বতে পাবলগীয়া প্ৰতি হেক্টৰত 12,000 টকাৰ পৰা বঢ়াই প্ৰতি হেক্টৰত 29,000 টকা কৰি দিছে পুলি ৰোপণ সামগ্ৰীৰ অভাৱ দূৰ কৰাৰ বাবে বীজৰ উৎপাদন কৰাৰ বাবে বাগিচাকো সাহায্য প্ৰদান কৰা হ'ব যাৰ অধীনত প্ৰতি হেক্টৰ ক্ষেত্ৰফলৰ অইল পামৰ উদ্যানৰ বাবে 1 কোটি আৰু নাৰ্চাৰী বিকাশৰ বাবে 50 লাখ টকাৰ ব্যৱস্থা আছে 30 বছৰীয়া পুৰণা বাগিচাৰ পুনৰুদ্ধাৰৰ বাবে প্ৰতি পুলিত 250 টকাৰ এককালীন অনুদান দিয়া হ'ব উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চল আৰু আন্দামানৰ বিশেষ সাহায্যৰ অধীনত তাৰ অঞ্চলৰ গাঁথনি জলবায়ু আৰু অন্য পৰিস্থিতি অনুসৰি বিভিন্ন দিশত যেনে হাফ মুন টেৰেছত প্ৰতি হেক্টৰত 4,000 টকা জেওৰা বায়োফেন্সিং তথা লেণ্ড ক্লিয়াৰেন্সৰ বাবে প্ৰতি হেক্টৰত 7,000 টকা আৰু একত্ৰিত খেতিৰ বাবে প্ৰতি হেক্টৰত 10,000 টকাৰ ব্যৱস্থা আছে প্ৰাৰম্ভিক 4 বছৰৰ সময়ত ৰক্ষণাবেক্ষণ আৰু অন্তৰ্ফচলৰ বাবে প্ৰতি হেক্টৰত 50,000 টকাৰ ব্যৱস্থা আছে কৃষকৰ বাবে ৰোজগাৰৰ সুবিধা সৃষ্টি কৰা আৰু উদ্যোগসমূহক উদগনি জনোৱাৰ বাবে 5 মেট্ৰিক টন প্ৰতি ঘণ্টা ক্ষমতাযুক্ত নতুন পাম অইল মিছনৰ প্ৰতি গোটৰ বাবে 5 কোটি টকালৈকে অনুদানৰ ব্যৱস্থা আছে আৰু ক্ষমতাত বৃদ্ধি পালে অতিৰিক্ত ধনৰাশিৰো বিকল্প আছে আমাৰ দৰে কৃষকৰ অইল পাম মিছনৰ পৰা বহুত আশা আছে আমাৰ লাগিছে এই যোজনা আমাৰ বাবে লাভজনক হ'ব আৰু ইয়াৰ দ্বাৰা আমাৰ উপাৰ্জনো বাঢ়িব অইল পামৰ কৃষকসকলে সতেজ ফলৰ থোক অৰ্থাৎ FFB উৎপাদন কৰে যাৰ বৰ্তমান মূল্য আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় মূল্যত হোৱা উঠানামাৰ আধাৰত নিৰ্ণয় লোৱা হয় প্ৰথমবাৰ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে সতেজ ফলৰ থোকৰ মূল্যৰ বাবে কৃষকসকলক আশ্বাস দিছে ইয়াক প্ৰকৃত মূল্য বা BP বুলি ক'ব পাৰি অৰ্থাৎ কৃষকসকলৰ কোনো লোকচান হ'বলৈ দিয়া নহ'ব এই ব্যৱস্থাৰ দ্বাৰা কৃষকসকলৰ বজাৰৰ মূল্য উঠানামাৰ পৰা সংৰক্ষণ প্ৰাপ্ত হ'ব প্ৰকৃত মূল্য BP নিৰ্ধাৰণ কৰাৰ আৰম্ভণি 1 নৱেম্বৰৰ পৰা হ'ব আৰু অহা বৰ্ষৰ 31 অক্টোবৰলৈকে অব্যাহত থাকিব ইয়াক অইল পাম বৰ্ষ বুলি কোৱা হ'ব ইয়াৰ দ্বাৰা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ ৰাজ্যসমূহ আৰু আন্দামান নিকোবৰ দ্বীপপুঞ্জত খেতি বৰ ভাল হ'ব আৰু কৃষকসকলে আনন্দৰ হাঁহি মৰাৰ এটা নতুন কাৰণ পাব किसान भाइयों गांठ बांध लो बात बहुत है काम की समृद्धि के पैगाम की मिट्टी के मिजाज को समझो मिट्टी के हर राज को समझो मिट्टी की तुम जांच कराओ मुफ्त सॉइल हेल्थ कार्ड ले जाओ कभी मुनासिब बीज लगाओ सही किस्म की खाद ले आओ जितनी जरूरी उतनी डालो सही मात्रा खुद पहचानो इसको अपना मंत्र बना लो मिट्टी की सेहत तो जानो बात बहुत है काम की कम लागत अधिक वरदान की किसान भाइयों गांठ
बांध लो। आज ही मिट्टी की जांच कराएं। राज्य सरकार के कृषि अधिकारी से संपर्क करें और मुफ्त में सॉइल हेल्थ कार्ड पाएं। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में কৃষকসকলৰ বিভিন্ন সমস্যাৰ সমাধানৰ লগতে শেহতীয়া প্ৰযুক্তি আৰু প্ৰয়োজনীয় আনুষংগিক দিশৰ বিষয়ে জানিবৰ বাবে চাবলৈ নাপাহৰিব কৃষি দৰ্শন। প্ৰচাৰিত হয় প্ৰতি সোমবাৰৰ পৰা শুকুৰবাৰলৈ সন্ধিয়া 5:30 বজাৰ পৰা 6 বজালৈ।